अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग भी सोहणियो। सर्दी की शिद्दत जी है ना बरकरार है कि साढ़े जो अल्फाज भी डगमगा रहे हैं सर्दी की शिद्दत ना। सर्दी बिल्कुल घट नहीं हो रही है, हालांकि सुबह तो मौसम ऐसा वे कि ठंडिया हवावां ने, पर किसी वेले सूरज बदला तो निकलता वे, थोड़ी जी झाती मारदा वे सानू ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ ਵਿਚੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੀ ਅੱਖ ਵਿਚੋਲੀ। ਉਹ ਅੱਖ ਵਿਚੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਬਸ ਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਮ ਖਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बढ़ा रही है जरा टेंशन बढ़ा रही है। तो लो भी असी की कहते नाश्ता बनाया सी, असी कि चलो अल्लाह सोने का नाम लैके नाश्ता बनाइए। असी जरा चाय का कप बनाया सी, अज मैं छोटा कप बनाया कि बड़े दोनों कप जोड़े ने वो मशीन च लगे हुए सन। 2 दिन बाद मशीन चलानी है ना बर्तनों वाली, क्योंकि फिर वो भर जाती 2-3 दिन तो फिर मैं चलानी है। तो 2 कप उत्थे ही लगे हुए सन। फिर मैं कहा मजबूरन सन 2 कप पीनी पेगी चाह। ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੱਪ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੀ 2 ਕੱਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲ 2 ਕੇਕ ਦਾ ਸਪੇਸ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੜਨ ਤਖਤਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ 2 ਅਦਦ ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਅੰਡੇ ਅਸੀਂ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੱਜਿਆ, ਠਕ 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 ਠਕ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। लो जी असी पंडूरा बॉक्स खोलने तो ये की बरामद होएगा, ये जी बरामद होनिया साड़ियाँ ढेर सारिया दवाइयाँ ऑर्डर कीतियां सन ते दवाइयाँ आ गई ने। इत्थे बड़ी सहूलत है कि अगर तुसी क्योंकि जिन्होंने परमानेंट लगियां हुई ने, जिवें शुगर पेशेंट ने, ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने, या जिन्होंने ऐसिया बीमारियां ने कि उन्होंने दवाई खानी है और रजिस्टर्ड होंगे ने, फिर तुसी अपना उत्थे जाके अपना फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हो, साड़ी दवाइयाँ घर भेज दवो क्योंकि वो तो उन्होंने खानिया ही है। तो या फिर तुसी खुद भी जाके लिया सकते हो। तो मैं तो ज़्यादातर असी कर देने होने ऑर्डर, वो फिर दवाइयाँ जड़ियाँ ना घर ही आ जांदियां ने। तो फिर असी की कहते हैं बड़ी बहुत बड़ी सहूलत है बई। तो यह जी दवाइयाँ साड़ियाँ आ गई ने। तो यह नाल जड़ा ना पूरा दवाइयाँ का पर्ची भी भेजते हैं कि किहड़ी असी दवाई भेजीए। तो चलो जी यह तो पैरास्टामोल है जी दर्दां वास्ते असी खाने। तो देखो अज का इंसान जड़ा वे वो दवाइयां के सिर पर जिंदा वे। तो देख लो भी पूरा आ गया भी हम असी खान दवाइयां, रोटी खाइए ना खाइए यह दवाइयां तो असी खानिया ही खानिया। तो चलो जी असी कटिंग कर दी है। असी हुण इहदे विचों देखने यह साडे मेदे की दवाई है, यह जड़ा मैं इनहेलर यूज़ करनी वो भी, और यह भी मेदे वाली दवाई है। और यह भी जी मोंटीलोकास्ट, यह जड़ा साह का मैनूं मसला होंदा है ना वो वास्ते खानी होंदी है, साह की जिन्होंने एलर्जी होंदी है ना उन्होंने वास्ते भी यह मैं वो दवाई खानी तो यह जड़ा निकल गई है विचों जी। यह जड़ी दर्द वास्ते गोडे तो जी मल ली तो बस तुसीं देखो मैं हैरान होनी कि इन्नियां दवाइयां साढ़े अंदर जादियां ने, असीं यूज़ कर रहे हैं। तो यह भी मोंटीलोकास्ट ही है। तो यह जड़ा वे लोसार्टन है, ब्लड प्रेशर की दवाई है। तो इस तरह जी असी जड़ा ना दवाइयाँ, और ये जी है ना कितने गया एक और, हाँ ये जी है ना अलग दवाई है, यह मेरी नींद की दवाई है। क्योंकि पहले मैं यूज़ नहीं करनी सा, पहले मैं यही दवाइयाँ मेरिया यूज़ होंदियां सन कि गोडे तो मलण वाली और दर्द की खाण वाली मोंटीलोकास्ट और यह चीज़ा। और फिर मेदे की खानी पैंदी है। कोई इन्नियां दवाइयां जो तुसीं खांदे हो ना, फिर मेदे वास्ते भी थोड़ी जी तुहानूं लैनी पैंदी है दवाई। तो वो फिर मैं नींद की दवाई जो मेरे हसबैंड की डैथ तो बाद मैनूं नींद नहीं आती सी और बड़ी मैनूं हो गई सी ना, तो वो फिर उन्होंने डॉक्टर ने लिख के दी। हुण फिर नींद भी खानी है, लेकिन कोशिश करनी है कि मैं रैगूलर ना खावां, लेकिन यह भी कि कभी मतलब 2-3 दिन बाद खा लेनी क्योंकि फिर जो ना वो थोड़ा जहा जेहन से जो असर होंदा है ना वो निकल जाता। तो चलो जी असी हुण सारिया दवाइयाँ उपर लैके जावांगे। उत्ते मेरा बॉक्स बनया होया पूरा साडा की कहंदे ने उहनूं मैडिकल स्टोर छोटा जिहा, वो उत्थे जाके मैं रख देवांगी। और फिर जिस तरह जरूर एक मैं नीचे रख लवांगी मोंटीलोकास्ट और 1 किलो सार्टन नीचे रख लवांगी, ताकि जड़ा मैं रोज़ाना इत्थे कैबिनेट विच रख देनी है ना रोज़ाना की खानी। बाकी जी
ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਦਿਲ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਆਜਾ ਪਰਦੇਸਿਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਥੈਲੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਥੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਬਾ, ਸੋਲਤ ਹੁਸੈਨ, ਸਭ ਦੇ ਆਏ। ਤੇ ਮੁਸਰਤ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਸਰਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਬਲੇਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸੈਸਮੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਕਰੈਕਟਰ ਬਲੂ ਔਰ ਯੈਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੈਂਡਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾਈਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਬਾਜੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦੇਵੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, GT ਰੋਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਛੇੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਟਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਏਜ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਦਿਲ ਚਾਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਪਨ ਦੀ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੁੰ ਲਾਣਾ, ਨਹੁੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਹੁੰ ਵਧਾਈਏ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੁੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਕਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਖੂਨ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਕਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਿਸ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਦੇਖਣੇ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਲਸ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਖੂਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਔਰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੜੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਟਾਈਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾ ਸਟਾਈਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਿਆਬ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਗੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰਤ ਦਿਖਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਖੂਨ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਹਕੀਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜਾ ਅਮੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਖੂਨ बढ़ाओ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੁੰ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਾਸੂਮ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੁੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਉਹ 'ਚ 5 ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਬੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਐਸਾ ਪੌਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨੇ ਸਾਂ। 5 ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਐਸਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੁੰ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੌਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇਲਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਆਈ ਔਰ ਲਿਪਸਟਿਕਸ, ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੁੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਸਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨੇਲਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਬਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਬਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਂਜੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਨਾਖੂਨ बढ़ाए ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮੁਸਾਫਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਦੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੁੰ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਣ ਪੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡੈਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਣ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲੂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਚਿਪਕਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਹੀ ਦੀ ਐਂਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਲਸ ਲਾਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾਵਤ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਤਾਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਏ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਘੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਐਸਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਅਧੂਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਨੇਲਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਖੂਨ बढ़ाਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਵੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੁੰ ਵਧਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਾਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਸ਼ੇਕਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਾ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੇ ਕਦੇ ਵਰਨਾ अपन ने जिंदगी में कभी फिर नेल पॉलिश खरीदी नहीं ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹ ਨੇਲਸ बढ़ाए। ਤੇ ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਦਮਬੂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁੜੇਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੁੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੌਂਦਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਅਕਸਰ बढ़ा ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸੇ ਸੇਕ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੇਲਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਬੱਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੁੰ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਵਧਾਉਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਅਗਰ ਕਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਕੱਟੋ, ਹੈ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਖੂਨ बढ़ाਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਖੂਨ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਭੀ ਕੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਕਭੀ ਕੀ ਰਾਤੇ। ਤੇ ਲਓ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਫਿਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਹ 4 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਵਰ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਦ ਨਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਪਾਓ ਓੜੋ ਸਜੋ ਸਮਰੋ, ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢਾਪਾ। ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨੇਲਸ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ